السلام علیکم جی تمام جو ہیں 6 کلاس کے طالبات کیسی ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گی اور سب کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی. سب نے اپنا اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا ہوگا. تو عید کی چھٹیوں کے بعد اب ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے اور اس میں جو ہے ہم کریں گے تخلیقی لکھائی کریں گے. واحد جمع اور والد کے نام حد زیادہ تر اردو بے کا کام ہے. آپ اپنی جو ہے نوٹ بک بھی رکھ لیں اور ساتھ میں جو کام قندیل ادب کا ہے وہ بھی پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. تو اب ہم لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے ہماری تخلیقی لکھائی. تخلیقی لکھائی میں آپ نے جو ہے وہ ایک پیراگراف لکھنا ہے اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. جو نکات آپ کو بتائے جائیں گے آپ نے انہی کے مطابق اس کو لکھنا ہوگا. تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اس میں ظہیرہ الفاظ کون سے ہیں اور آپ نے ان کے مطابق کس طرح سے لکھنا ہے. جی ظہیرہ الفاظ میں آپ کا سب سے پہلے آپ کروائیں گے کہ تہوار کا تعارف. آپ کو کون سا تہوار پسند ہے اس کا تعارف کروانا ہے. پھر اپنے پسندیدہ تہوار کے بارے میں بتائیں گی اور وہ مذہبی تہوار ہے یا کوئی اور تہوار ہے. اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اسے آپ کس طریقے سے مناتی ہیں اور مہمانوں کی آمد کس طرح ہوتی ہے اور آخر پر شکر کی ادائیگی. یہ پیراگراف جو ہے آپ نے ایک پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے. اسے پوائنٹس میں نہیں لکھنا یعنی نمبرنگ کے ساتھ نہیں لکھیں گی بلکہ اسے آپ نے پیراگراف میں لکھنا ہے. اور کوئی اس میں 7 سے 8 لائنیں جو ہیں اس میں آپ لکھیں گی اور ٹو دا پوائنٹ لکھیں گی. نہ بہت زیادہ طویل لکھ دینا ہے نہ بہت ہی مختصر کر دینا ہے بلکہ 7-8 لائنوں کا آپ کا ایک پیراگراف ہونا چاہیے. اور یہ آپ نے اس کی خوب مشق کرنی ہے, اسے گھر میں لکھ کے دیکھنا ہے. آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ عنوان ٹاپک دیا جا سکتا ہے جس پر آپ تخلیقی لکھائی لکھیں گے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے تخلیقی لکھائی لکھنی ہے. اور تخلیقی لکھائی کے بعد جو ہے ہمارا اگلا کام ہے وہ ہے واحد جمع. اور واحد جمع جو ہیں آپ پہلے بھی ان سے اچھی طرح سے واقف ہیں. واحد جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے اور جمع جو ہے وہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں یا 2 سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ آپ کی قندیل ادب پر ہیں اور سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی کھول لیں, اپنی قندیل ادب کھول لیں. اس میں ہم عربی قاعدے کے مطابق جو جمع ہوگی اس کو کریں گے اور وہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے ادب اور پہلا جو اس کا واحد جمع ہے ادب آداب سے. یہ سب بچے اپنی کتابیں کھولیں اور اسے سن لیں تاکہ آپ کو تلفظ جو ہے وہ آپ خود بھی صحیح طرح سے ادا کر سکیں. جی سب سے پہلے ہم اب اس کا آغاز کرتے ہیں. واحد جمع کا ادب کی جمع ہے آداب. جسم, اجسام, حکم, احکام, حال احوال, خبر اخبار, دین ادیان, ذکر اذکار, سبب اسباب, سبق اسباق, شجر اشجار, شریف اشراف, شخص اشخاص. جی واحد جمع کا ہمارا اگلا جو صفحہ ہے وہ شروع ہوں گے اس میں واحد جمع آپ اگلے پیج پر کر لیں اپنی. اس میں دیکھیں شکل کی جمع ہے اشخاص, صاحب اصحاب, طرف اطراف, طفل اطفال, عمل اعمال, فوج افواج, فکر افکار, فرد افراد, فلک افلاک, قسم اقسام, قول اقوال, قوم اقوام, قدم اقدام, لفظ الفاظ, مرض امراض, موت اموات, ملک ممالک, اعلان اعلانات, احسان احسانات, اشارہ اشارات, اخبار اخبارات, الزام الزامات, برکت برکات, باغ باغات, جواب جوابات, جن جنات, حال حالات, حادثہ حادثات, حیوان حیوانات, حضرت حضرات, خیال خیالات,
देह देहात, दुकान दुकानात, रवायत रवायात, सवाल सवालात, शिकायत शिकायात, सदका सदकात, इबादत इबादात, सफ़ा सफ़ात, आदत आदात, इमारत इमारात, फ़िक्रा फ़िक्रात। जी, फ़िक्रात तक हमारे निस्फ़ जो हैं वाहिद जमा हो गए हैं। बाकी निस्फ़ हम अगले लेक्चर में करेंगे। और ये तमाम जो वाहिद जमा हैं ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर तलफ़्फ़ुज़ समझना है आप इसको बार बार सुनेंगे और ताकि आपको सही तरह इसकी समझ आ जाए कि कैसे लफ्ज़ की अदायगी है, और ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। और वाहिद जमा के बाद है हमारा वालिद के नाम हत है, और ये हत का हाका है और आप पहले भी कर चुके हैं। आपने इसी हाके के मुताबिक जो है अगला हत लिखना है। ख्याल रखना है कि किस तरह तारीख़ लिखनी है, अलक़ाब व आदाब का, नफ्से मज़मून का, और आखिर पर जो है वो उसमें एहततामिया किस तरह से है। ठीक है, ये सारे आप पॉइंट्स जो हैं वो नोट करेंगे और इसी के मुताबिक ख़त लिखेंगे। तो अब देखते हैं हमारा अगला ख़त। आप पहले 3 ख़त कर चुके हैं। ये वाला ख़त आपकी कंदील अदब में नहीं है, इसे आपने अपनी नोटबुक्स पर लिख लेना है। और शुरू आप करेंगे, ये जहाँ जौहर टाउन लाहौर है वहाँ लिखना है आपने इम्तिहानी मरकज़। ये कुछ तब्दीलियाँ हैं जो इस ख़त में होंगी, वो मैं आपको करवा देती हूँ। आप उन्हीं के मुताबिक जो है अपनी नोटबुक पर इसको नोट करेंगी। तो शुरू में आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़, फिर आ जाएगी तारीख़ आ जाएगी, जैसे कि 6 अगस्त 2020 और साथ में हमज़ा। ठीक है, इम्तिहानी मरकज़ के बाद तारीख़, हमज़ा ज़रूर लगाना है। और उसके बाद मेरे प्यारे अब्बा जान, ये आप दाईं तरफ भी लिख सकती हैं और सफ़े के दरमियान में भी, और साथ में निदाया भी ज़रूर आप लगाएंगी। और अस्सलाम वालेकुम जो है ये अब्बा जान के बाद चौथी लाइन में भी आ सकता है, या फिर नफ्से मज़मून के साथ भी, दोनों तरह से ठीक है। और साथ में हम निदाया भी ज़रूर लगाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम के बाद निदाया, फिर होगा मैं हैरियत से हूँ, आपकी हैरियत चाहती हूँ। मैं ये ख़त इम्तिहान में अपनी कामयाबी की इत्तला देने के लिए लिख रही हूँ। कल हमारे सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान हुआ था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी जमात में अव्वल आई हूँ। मैंने 93% नंबर हासिल किए हैं। यहाँ आपने जितने नंबर भी हासिल किए आप उतने नंबर भी लिख सकती हैं। मेरी शानदार कामयाबी पर मेरे असातिज़ा कराम ने मुझे मुबारकबाद दी। हेडमास्टर साहिब ने मुझे, यहाँ आप लिख सकती हैं हेडमिस्टर साहिबा ने, या प्रिंसिपल ने मुझे इनाम भी दिया। अब मैं यहाँ अपने 8वीं जमात नहीं बल्कि लिखेंगी, अब मैं शशम जमात में हो गई हूँ। मुझे नई जमात के लिए किताबों, कॉपियों और स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ेगी। नई यूनिफॉर्म भी खरीदनी होगी। इन मकासद के लिए मुझे 2000 रुपये दरकार हैं। दरकार यानी उनकी ज़रूरत है। आप तशरीफ़ लाएं तो मुलाकात करके मेरा जी खुश हो जाएगा। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो मनी ऑर्डर के ज़रिए ये रकम मुझे भिजवा दें। जी, यहाँ तक ख़त का ख़त्म हो जाता है। और फिर है उसमें दुआया कलमात हैं, वो आप अगली लाइन में लिखेंगे कि अम्मी जान की खिदमत में सलाम, और एहतताम में वस्सलाम आपकी प्यारी बेटी। और नाम नहीं लिखना आपने, जैसे कि हाके में किया था आप लोगों ने, उसमें आएगा अलिफ पे जीम, और ये आपके सफ़े के बाएं तरफ होगा। और ऊपर जो है इम्तिहानी मरकज़ तारीख़ दाईं तरफ, और जो वस्सलाम और नीचे वाले जो हैं आपका अलिफ पे जीम है और प्यारी बेटी है, ये आपके सफ़े के बाईं तरफ होगा। ठीक है, अब आपने इस ख़त को लिख लेना है। जो तब्दीलियाँ मैंने करवाई हैं, यानी जो जो इसमें आया है वो आपने उसी तरह से चेंज करके अपनी नोटबुक पे लिख लेना है और इसको अच्छी तरह से याद करना है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपने इस
نوٹ کر لینا ہے، خط کو بھی نوٹ کر لینا ہے، اور پیراگراف تحلیق لکھائی کا لکھ لینا ہے، اور جو واحد جمع ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلے لیکچر میں ہم اگلا کام کریں گے۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں گی اور کام بڑی اچھی طرح سے کریں گی۔ اللہ حافظ۔